بھائی جان آپ کی تعلیم میٹرک، ہاں آپ کا کام فوٹوگرافی ہاں اور ویڈنگ فوٹوگرافی، ہاں اور آپ کا فیم فوڈ ویلاگنگ، فوڈ بلاگ. اور آپ کے جو آپس میں چٹکلے اور آپ کی آپس میں جو دونوں کے مذاق. سو یہ تھوڑا سا سفر میں نے تو 3 جملوں میں بلکہ ایک ہی جملے میں ساری بات کرتی ہے، پر یہ 18 سال 20 سال کا پورا سفر ہے. تو تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیں، اور پہلے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ دونوں کی آپس میں کیا ملاقات ہے، کیسے ملے، کیا دوستی ہے، کیا رشتہ داری ہے آپس میں. یار بٹ صاحب کے ساتھ تو تعلق میرا 28 سال پرانا ہے. اچھا ماشاء اور کچھ اللہ، لوگ یقین نہیں لگتے بھی بڑھ سب پرانے ہی نہیں. نہیں اینا بھی نہیں تھوڑا نہیں بس بٹ صاحب یہ سب نہ رہی ہے. بٹ صاحب مجھ سے بس 40 سال بڑے ہیں، بس 40 زیادہ سال ہے. ہاں تسی پیدا ہی نہیں ہوئے جناب. 28 سال پرانا تعلق ہے جی. صحیح ہے جی. اور بٹ صاحب سے ہم ایک میوچل فرینڈ کے تھرو ملے، اور ٹھیک ہے. ماشاء اللہ وہ دوستی اتنی گہری ہو گہری گئی ہو گئی کہ آج ماشاء اللہ اگر ہم اس ایک ایک آفس پلیٹ فارم میں پہ بیٹھے ہیں. پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو ہم دل کی بات پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت بٹ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا میں کیا کہنا چاہ رہا اور ہوں. وہ میری ملاقات بات کو میوچل سمجھ دوست جائیں کے گے. تھرو کیا معاملہ بس کیا ایسی بنا ایک میٹنگ میں بس کوئی پتہ نہیں کوئی شادی تھی یا کچھ تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی. اچھا ٹھیک وہ ہے. بنتے 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 گھر آنا جانا، پھر بچوں میں صحیح ہر صحیح. چیز یہ ماشاء فیملی اللہ ٹرم بن گیا ہمارے الحمدللہ. نا. پھر تو فیملی ٹرمز بن گئے بالکل. اب تو ہم ڈیلی ملنا ہوتا ہے ہم نے ڈیلی. ہاں ڈیلی نہ ایسا بھی نہیں ملے کہ تو نا فون کالز تو فون کالز ضرور ہوتی ہے. ہیں. اور یہ مطلب کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جسے کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں نہیں ہے. کھانا اس فوڈ ولاگنگ میں تو ہم ابھی آئے ہیں نا. ہاں ہم تو تقریباً 25-30 سال سے باہر ہی کھانا کھا رہے ہیں باہر ہی ڈیلی کھانا کھا. ڈیلی. اچھا ہمارا تو وہ کھانا ہی باہر ہے رات کو. دوستی ہوئی، قربت ہوگی. بالکل. اور میں ایج کا ڈفرینس جس طرح بھائی صاحب نے بتایا نہیں وہ اتنا تو زیادہ نہیں سر یہ ہے. تو میرا ذرا ماشاء حلیہ ایسا ہاں. ہے یہ اصل میں جیسے اس کی جو مجھے ایک چیز وہ پسند ہے نا، میں اس بڑے بھائی کی جگہوں پہ ہوں. اس نے کبھی میری شان میں کوئی گستاخی نہیں. میں نے اگر ڈانٹ بھی دیا نا ہاں یہ آگے سے بولا نہیں. بس یہ ہماری مضبوطی کا ایک نہیں، راز وہ ہے. تو ماشاء اللہ پیرنٹنگ تو جی ان بالکل. کی اچھی ہوئی ہے. پیرنٹس نے جو جی جی بالکل. ویلیوز دی ہیں چھوٹے جی، بڑے کی تمیز جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہونی ایسے چاہیے. ہی ایسے ہی. اچھا بٹ صاحب یہ جب بھائی صاحب ویڈنگ فوٹوگرافی کرتے تھے تو آپ کبھی ان کے کوئی سٹینڈ فوڈ پکڑ کے یا روٹی تھے قورمہ چنگا لگتا ہے؟ نہیں وہ نہیں. اچھا نہیں وہ ایسا کہتے نہیں بہت تھے مجھے، کہتے بہت لیکن میں لے کے نہیں جاتا تھا، مجھے حرکتوں کا پتا تھا. کھانا جو ہے ادھر بیٹھ کے فوڈ ریویو نہ شروع کر دے تیرا مٹن چنگا نہیں یار تیری نہیں مچھلی. مجھے یہ تھا کہ بعد میں ویڈنگ جن کا میں ایونٹ کرنے کے وہ میں نہ پائین ایکڑا بندہ لین دا روٹی کٹ گئی ساری کیڑا بندہ. اچھا پھر ملاقات تو آپ کی تھی، اور کام جو ہے بٹ صاحب کی کیا مصروفیت ہے، کس طرح بٹ کیا صاحب کرتے خود ہیں؟ بتاتے ہیں جی. بٹ صاحب میرا جی ایک چھوٹا سا کاروبار میں نے کیا ہوا اپنا اس کا کاپر کا. کاپر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی گجرالے میں جو منڈی ہے نا تاجر ہے اس میں بٹ ہمارا بس. بٹ صاحب تاجر. بٹ صاحب آپ کا اپنا کہاں ریزیڈنس کہاں ہے، کس لاہور کے کس حصے سے آپ؟ اسلام پورہ میں ہماری رہائش تھی. ٹھیک ہے. پیدائش میری ہے جی عبدالکریم روڈ یعنی شبستان سنما کی بیک سائڈ پہ. پکے لاہوری ہیں. پکے لاہوری ہیں. اور آپ اب جو ہے وہ اسلام پورہ جی مونی روڈ پہ. اب مونی روڈ پہ آپ ریزیڈنٹ. اور آپ اور دونوں کے گھر کا کتنا ڈفرینس ہے؟ تقریباً کوئی 5 کلومیٹر دور اچھا ہوگا. مطلب میں راوی روڈ پہ رہتا ہوں، ہاں یہ ادھر رہتے ہیں. اور یہ جو ہے ادھر 3-3.5 کلومیٹر کا ہاں فرق ہے. تقریباً. اچھا یہ جو اب آپ کے سفر نامے کی طرف آتے ہیں اور آپ کی جو اسٹرگل کی طرف، یہ تعلق تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ کس طرح آپ لوگ ملے تھے. تھوڑا سا بتائیں کبھی لگتا تھا کہ اللہ جس مقام پہ آپ آئے ہیں اس مقام پہ آپ کبھی ہوں گے، یا کبھی کوئی کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے ویژولائز کیا ہو، میں یہ نہ پتا ہو کہ میں فوڈ ولاگر ہی بنوں گا، پر کبھی یہ سوچا تھا کہ میں کامیاب فوٹوگرافر، ویڈنگ فوٹوگرافر، کارپوریٹ فوٹوگرافر ہوں گا جو لوگ مجھے میرے نام سے جانیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، 1% بھی نہیں. کبھی ایک بس یقین تھا کہ محنت کر رہے ہیں ہو جائے گا، اور محنت کبھی رہ گا نہیں جائے گی. لیکن اتنا نہیں سوچا تھا کہ اتنی عوام پیار کرے گی، اتنی محبت کرے گی، یہ کبھی نہیں سوچا تھا. یہ 18 سال کے بعد ہوا. یہ 18 سال تو یہ کریڈٹ دینا میری بہن کو، اپنی یہ مسز کو. بالکل ہاں یہ کہ اس وہ کے بتائیں پیچھے نا مسز کا ہاتھ ہے کہ کیا انہوں سے نے اسٹارٹ مجھے کیسے پمپ ہوا نہ سفر؟ کیا ہوتا، اگر میری بیگم نے پمپ نہ کیا ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا. میں کیمرہ اٹھا کے ایسے بھی نہ ہوتے. سر یہ ہے بچپن سے ہے، یہ والد صاحب سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کھانا اور بس کھانا. گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے کہ گھر میں الحمدللہ بہت اچھا، ذائقے والا، بہترین بہترین. تو بتائیں نا کہ کس طرح آپ کی مسز نے آپ کو سر جی انفلوئنس وہ کیا؟ اچھا سسٹم یہ تھا کہ بیگم کو بہت شوق تھا یوٹیوب دیکھنے کا، اور دیکھنا اس نے فلاں نے گاڑی لے لی یوٹیوب سے، فلاں نے گھر لے لیا. تو بیگم کہتی تھی جی آپ بھی کچھ کریں یوٹیوب کے لیے. ٹھیک ہے. یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، لوگوں کی یوٹیوب چلاتا ہوں، لوگوں کے فیس بک چلاتا ہوں. تو میں خود نہیں
कैमरा अच्छा, ये शायद काम आप कर रहे थे? हाँ मैं कर रहा था ठीक है, ना, different लोगों को फोटोग्राफी तो company- मेरा काम था ना, मैं हाँ। लोगों के लिए करता था, Content develop मुख्तलिफ करके। कंटेंट क्रिएटर थे जिनकी मैं रील्स बनाता था, तस्वीरें बनाता था, जिनके कंटेंट बनाने में मैं हेल्प करता था, सही है। लेकिन मुझे फजूल लगता था काम, क्योंकि है। उस वक्त कंटेंट भी कुछ इस तरह का होता था, फिर साथ साथ फैमिली व्लॉगिंग आना स्टार्ट होगी, वो मुझे बिल्कुल ही ज़ाहिर लगता था काम। तो वाइफ ने कहना जी आप भी करें, फिर कोविड आ गया, कोविड में कोशिश की, फिर नाकाम रहे, क्योंकि वेडिंग्स दूसरा- रुक गई कोविड के हाँ, अंदर, बिल्कुल, कोरोना के अंदर कोई बिल्कुल, वेडिंग बिल्कुल। तो नहीं होती। दूसरा कंटेंट बनाया, नहीं चल पाया। सही है। तो फिर खाने का शौक था, भाट साहब और मैं डेली डेली तकरीबन हमारा नाश्ता या रात का डिनर तो इकट्ठा होता ही अब तो था। माशाल्लाह आप डॉलर्स खाते हैं। अब अल्लाह करे कि आ जाए इंशाल्लाह। अभी तक नहीं खा अभी रहे? तक नहीं। अभी तक कायदे आज़म ही खा रहे हैं? अभी तक तो कायदे आज़म ही खा रहे हैं, उस तरफ भी आते हैं, अच्छा, लेकिन अभी तक उस तरह के नहीं खा रहे अच्छा। कि जिस तरह के लोग समझते हैं। ले रहे खा नहीं रहे। हाँ। ऐसा बता देना सर, वो मेरा साहब भी जाग जाता है जितने मर्जी आप मेरे भाई हो। सर वो हम आपको बताते हैं, हाँ। पेट काम अच्छा होता फिर है, आए ना, फिर पेट किस काम तरीके होता से, नहीं पहले उस पे छोड़ दें, हाँ। पहले आए जी जो भाभी की आपकी जिंदगी में उन्होंने बोला जी कि लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी कमाएं, आप है। भी माला माल हो जाएंगे, हम भी गाड़ियों में फिरेंगे, बड़ा घर ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, कोशिश नहीं गाड़ियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी हमारे हाँ, वो तो पास, पहले ये तो कोई मसला नहीं है कि तो यही बड़ी आ जाएगी, लग्जरी आ हाँ, जाएगी, ये हो लग्जरी सकता आ है, जाएगी, ये हो बड़ी आ सकता जाएगी, हाँ, एसी उस टंग का तरह दो का हो है। जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। ऐसे हो जाएगा। हाँ जी। तो सर जी वो फिर ये था कि स्टार्ट किया, पहला व्लॉग बनाया, घर में बनाया, घर में मटन मछलियाँ बनाई। और नहीं पहले तो बर्ड्स वाला बताएं। बर्ड्स वाला वो बताना बताएं। जरूरी है, तो हाँ ठीक जी। है उसको बता दूँ। बर्ड्स असल का ये था, देखिए ना, ये बताना जरूरी है कि भाई पहली शॉट के अंदर आप कामयाब नहीं हो जाते, हम्म। मल्टीपल शॉट्स मल्टीपल रूट्स लेने पड़ते हैं, तो फिर आप मंजिल तक पहुंचते अच्छा हैं। जी बर्ड्स के अंदर मैं सबसे पहले तो मैंने बर्ड्स का चैनल बनाया था, क्योंकि मैंने बर्ड्स पाले थे, कमर्शियली मैं उनको ब्रीड करवाता था और सेल भी करता था, बाय एंड सेल करता था, उसमें पैसे भी कमाए, लेकिन उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा वो हुआ। बताएं लाजमी 7 की तरह। मिलियन का मुझे ओए, नुकसान ओए, हुआ। ओए, मैं कुछ गलत बंदों के पीछे चल पड़ा था, और बेकदरे लोग थे वो, जिनके पीछे मैंने पैसा लगाया और उनको अपनी सर्विसेज भी दी, उनके लिए यूट्यूब का काम भी किया, उनकी वीडियोस भी Free of cost बनाई बना फ्री दी। ऑफ कॉस्ट। दोस्ती क्या में। जी उस्ताद हैं, उस्ताद। उस्ताद है, इनसे कुछ सीखा है हाँ। तो हमें कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन वो हासिल तो कुछ नहीं हुआ, उल्टे 7 मिलियन और वो हाथ से चले 70 गए। लाख रुपए का जो नुकसान हुआ, वो कोई बर्ड्स में बीमारी आ गई कि किस तरीके से? नहीं वो ये था, एक ना आर्टिफिशियल मार्केट बनी हुई थी ठीक है। बर्ड्स की, तो वो क्लैश कर गई। वो सिर्फ आ जाके वो 4-5 लोगों के बीच में रही और उन्होंने ही पैसा कमाया, बाकी जितनी वाम थी वो बेचारी सब मलियामेट हो गई, जिन्होंने अपने प्लाट बेच के, इवन के मैंने वाइफ का जेवर बेचा था, उसके लिए मैंने बर्ड्स लेकर आया। मैंने कहा इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं है, 4 पैसे आ रहे थे। ये प्यार करती है जो औरत अल्हम्दुलिल्लाह। अपने शौहर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब आप बेहतर इस पे जानते होंगे, जो मेरा थोड़ा सा तजिया है, जो औरत अपना सोना बेच देना अपने शौहर की सबसे कामयाबी बड़ी के लिए, कमजोरी मुस्तफा भाई मेरी सोना वाइफ है। के फिर इसका मतलब है कि इससे ऊपर बिल्कुल। बीवी के लिए जो है ना और कोई मुकाम नहीं। कोई मुकाम मेरी वाइफ का मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान आता है जो कि मैं माशाल्लाह। नहीं चुका सकता, मैं नहीं चुका सकता। मेरी औलाद को उसने पाला, मुझे देखा, मेरे मुश्किल हालात में मेरे साथ चली, मैं उसका कभी भी ये जिंदगी आपकी भर माँ ने नहीं- आपकी जो परवरिश है ना, वो बहुत ही बेहतरीन की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छा किया जाता है, और कभी भी औरतों को, अपनी बेगमात को तो स्पेशली एक्नॉलेज नहीं करते, उनको रन मुरीद कहते हैं। पर देखिए ये देखिए औरत जो है ना वो एक बहुत बड़ा मकाम है। हाँ। देखिए जिस माँ की इज्जत करते हैं वो भी तो औरत ही है ना। बिल्कुल सही है। हर बंदा कहता है जी मैं माँ की बहुत आपकी करता हूँ। बहन को कोई अल्लाह ना करे कोई मुश्किल है शायद जिंदगी में, तो बिल्कुल आपका खून जो है ना वो ब्लड मतलब हाई हो जाता है, तो जब आप किसी की बेटी को हाँ और जी। वो सर, वो- किसी की बहन को वो- आप तंग कर रहे हैं, जब आपको शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आता, ऐसे ही है। वो खबीस लोग होते हैं, माजरत मैंने ये अभी सही तक लड़ नहीं, बोला, खबीस लोग से होते भी हैं ऊपर होते हैं वो, मैं जो- कह नहीं सकता, जो पर अपनी- खबीस आपने सही कहा, खबीस लोग होते अपनी हैं। बेगमात को जो है वो पाँव की जूती पाँव की समझते हैं। जूती बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी वो माशाल्लाह। इस तरह से मेरी अच्छा, बेटियां भी कामयाबी जैसे- तो अब हमें समझ आ गई है आपकी, जिसको अल्लाह ने बेटियों से नवाजा हो 3 ना, बार, और जिसको नबी पाक का सलाम आ रहा सुभान हो, अल्लाह, उससे सुभान बड़ी अल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़। अब आपकी कामयाबी, अब असल असल नुस्खा कामयाबी पता का चला राज ना ये है। कि आप ऐसे इतने ही। कामयाब ऐसे ही। इतने शॉर्ट टर्म में हुए कैसे। शुक्र ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह।